मेरा मुर्शिद सोना। क्योंकि सत्संग दे विच तुसी देखिया है कि असीं एक शब्द भी इत्थे लगाया है कि सच्चे दिल से चलकर जो भी सत संगत में आते हैं, बिन मांगे उन्हें हर सुख मिलता, झोली भरकर जाते हैं। कि जे सच्चे दिल नाल इंसान सत्संग दे विच कुछ घड़ियां कुछ पल बैठ ही जावे तो बैठन दे नाल ही ਉਹਨੂੰ परमात्मा की ਉਹ किरपा मिल जाती है कि इंसान ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ खुशियां नाल भरपूर हो जांदियां है। इसलिए सत्संग दे विच बैठना एक बहुत बड़ी गल होंदी है। इनू छोटी जी चीज़ ना समझो। सो अपने जीवन का नियम बनाओ, क्योंकि फिर उस तो बाद ही सत्संग नूं गहराई की तरफ लैके चलांगे। पर इत्थे सिर्फ एक इशारा कर रहे हैं कि अपने जीवन का एक नियम बनाओ कि जब भी सानू मौका मिले, जब भी सानू समा मिले, सत्संग दे विच जरूर बैठिए, सत्संग जरूर सुनिए। जे असीं वियुति तौर पर चल के नहीं आ सकते तो अपने घरां च बैठे भी किसी ना किसी रूप विच, चाहे टीवी ते, चाहे मोबाइल ते, चाहे किसी तरह सत्संग दे नाल जुड़े रहन विच ही इंसान नूं फायदा हुंदा है, इंसान नूं लाभ हुंदा है। इसलिए अगर तुसी घरां च बह के भी सत्संग सुनते हो ना, और वो सत्संग की आवाज़ इंसान के कन्नां च पै जाती है, तो इंसान घर च बैठ के उस सत्संग तो बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ समझ सकता है। उत्थे बैठा भी इंसान अपने जीवन च बदलाव लिया सकता है। ये गल याद रखना, क्योंकि इंसान का जीवन बदलता कौन है? इंसान का जीवन बदलते है शब्द। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि शब्दों के जरिए ही तो सानू वो ज्ञान मिलता है जिहदे नाल साडे जीवन च बदलाव आता है। जे तुसीं देखदे हो एक बच्चा भी स्कूल जाता है तो किहड़ी चीज़ है जो बच्चा सीखता है और किस तरह सीखता है? असीं कहंदे बच्चा स्कूल च जाता है तो टीचर उन्होंने सिखाता है, टीचर उन्होंने समझाता है। तो हुण जदों टीचर समझाता है, बच्चा वो चीज़ नूं समझदा है, तो समझदा किस तरह है? टीचर दे शब्दों के जरिए। क्योंकि हुण फर्ज करो बच्चा बैठा है, बोर्ड के उपर टीचर लिख देवे ए या लिख देवे का, हुण बोले ही ना तो बच्चे नूं की पता कि वो लिखिया की है, क्योंकि बच्चा तो ना समझ है। हुण टीचर बोलेगा बेटा ए है ए, जदों बच्चों के कन्नां चों शब्द जाणगे तो बच्चे नूं पता लगेगा कि ए है या ए बी है, ए सी है। क्योंकि दिखाण दे नाल नाल टीचर दे शब्द जदों कन्नां दे जरिए बच्चों के अंदर जाते हैं तो फिर बच्चे वो चीज़ नूं समझ लेंदे है जे तो हाले तक वो अनजान है। बस इसी तरह समझ लो सत्संग भी वो जगह है जिथे सानू परमात्मा के घर के राज दसे जाते हैं जिन्हां तो हाले तक असीं अनजान है। इसलिए जिस तरह इंसान संतां दे शब्दां नूं सुनदा है, उन्हां दे वचनां नूं समझदा है, उस तरह इंसान नूं रूहानियत दा, अध्यात्मिकता दा, परमात्मा के घर का ज्ञान हुंदा चला जाता है, जिहदे नाल इंसान की झोली खुशियां नाल भर जाती है। क्योंकि जिन्नियां भी रहमतां, जिन्नियां भी बरकतां, जिन्नियां भी बख्शिशां हैं, ये सारियां उस प्रभु दे नाल जुड़ियां हैं। इसलिए उहदे घर नूं जाने तो बिना, उहदे घर नूं समझे तो बिना असीं अपने जीवन च वो सच्चा आनंद, वो सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तो एक शब्द अंदर कबीर साहब ने बड़ा प्यारा दसिया है। हुण जरा सत्संग नूं गहराई की तरफ लै चलीए, तैयार हो गहराई की तरफ उतर नूं? इत्थे एक कबीर साहब ने अपनी वाणी दे विच बड़ा प्यारा दसिया है। कबीर साहब दसदे है कि इस सरां के बीच में क्या क्या तमाशा हो रहा। वो कहंदे देखो इस सरां दे विच की तमाशा हो रहा है। किहनूं सरां कह रहे हैं? जरा जवाब दे दिओ तुसीं, किहनूं सरां कह रहे हो कबीर साहब? ये संसार नूं। हुण संसार नूं सरां क्यों कह रहे हो? पहला यह दसो कि सरां कहंदे किहनूं है? पता ना, सरां कह दिता जाता है। पहले समय च सरावां सी, अज दे समय च उन्हां नूं असीं होटल कह दिंदे हैं कि बंदा जाता है, कमरा बुक करता है, उत्थे कुछ रातां रुकदा है और फिर अगले दिन ही या 2 दिन बाद चैकआउट करता है, यानी वो कमरा बेला करके अपने घर नूं चला जाता है। हुण पहले समय च सरावां हुंदियां सी जिथे इंसान सफर करता सी और कुछ रातां रुक के फिर अपनी यात्रा ते अगे निकल जाता सी या वापस अपने घर आ जाता सी। उस वेले सरां किया जाता सी। इसलिए कबीर साहब इशारा कर रहे हैं कि इस सरां के बीच में क्या क्या तमाशा हो रहा। हुण सरां उन्होंने किया है इस संसार नूं, इस दुनिया नूं,
ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਾਂ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਦਾ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਕੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਹੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਸਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝਗੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹੱਸ ਕੇ, ਰਲ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਝਗੜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜਿਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। जरा समझना, इसलिए यही चीज कबीर साहब समझा रहे हैं। वो कहते इस सरां के बीच में क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटे बिस्तरा कोई जमा के सो रहा। वो कहते कोई तो ऐसा है जिहड़ा अपने बिस्तरे नूं समेट रहा है, किते देख लो कोई मरन की तैयारी च, कहते बस बई हुण मौत नेड़े ही है। हुण समझ लो ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ
ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਉਹੀ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਤਰਫ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਜੀ ਲਏ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਜੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਤ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਟੇ ਬਿਸਤਰਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਮਾ ਕੇ ਸੋ ਰਹਾ। ਔਰ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਠਣਾ ਭਜੇ ਮੁਰਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਨਾ ਹੋਏਗਾ ਲੰਬੇ ਗੋਡ ਪਸਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਮਝ ਕਰ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਉਸ ਮੁਰਾਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਜਣ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਰਾਰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੇਟੇ ਬਿਸਤਰਾ, ਕੋਈ ਜਮਾ ਕੇ ਸੋ ਰਹਾ, ਕੋਈ ਨਾਚੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਚੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕਿਤੇ ਨਾਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਰੋਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਮਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਇਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
इसलिए कोई नाचे, कोई गावे और कोई बैठा रो रहा। हुण नचना भी अपनी करनी नाल ही, नाच भी, खुशियां भी अपनी करनी नाल ही जीवन च आंदियां है, और रोना भी अपनी करनी नाल ही आंदा है। हुण इथों ये चीज़ नूं तुसीं समझ सकते हो कि मैं अगर अपने जीवन चाहता हाँ कि खुशियां दा नाच होवे, मेरे जीवन भी खुशियां दा संगीत होवे, तो फिर मैं उदां दा कर्म करा। तो जे मेरी करनी माड़ी होएगी, मेरी करनी बुरी होएगी, तो फिर तो सारी जिंदगी बैठ के मैनू रोना ही पैना है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए ये थोड़ा जिहा अपनी करनी ते असीं विचार करना है कि साडे कर्म की है। फिर उन्हां कर्मां नूं अगर नजर आवे, क्योंकि इंसान थोड़ा जिहा बैठ के विचार करे कि मेरे कर्म कैसे है, फिर विचार करे कि जैसे मेरे कर्म है उन्हां कर्मां दे नाल ही मेरे जीवन च दुख भी आना, सुख भी आना है। हुण जे मैं खुशी चाहता हाँ तो मैं देखा कि मैं वो कर्म करदा जो मैनू खुशी की तरफ लैके जान, अगर नहीं तो फिर मैनू वो कर्म शुरू कर देने चाहिए है ताकि ये कर्म करके मैं खुशी नू प्राप्त करा। इसलिए वो दस रहे हैं, कोई नाचे, कोई गावे, कोई बैठा रो रहा, कोई लगावत है सुगंधी और कोई दुर्गंध जो रहा। जो रहा का मतलब लैके तुरिया है। हुण जरा गौर करना, चौथी लाइन में की दसिया, कोई लगावत है सुगंधी। सुगंधी कह दिते जाते हैं जिदा बंदा कहता ना कि भाई इस आदमी ने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया है, बड़ी अच्छी महक आती है, तो दुर्गंध कह दिता जाता बदबू नूं कि ये आदमी दे कोलों तां बदबू आती है, ये कोल खड़िया नहीं जाता। हुण जरा समझना, इत्थे कबीर साहब किहनू दुर्गंध कह रहे हैं, किहनू सुगंध कह रहे हैं। नहीं तो संतां नूं बाहरली दुनियाबी खुशबू नाल या दुनियाबी दुर्गंध नाल कोई मतलब नहीं हुंदा। जिद्दां कबीर साहब की बाणी दी एक बड़ी प्यारे शब्द विच कबीर साहब होर भी दसदे है, क्योंकि कबीर साहब के जीवन की साखी जिहदे नाल शब्द जुड़िया होया है। पहला उस साखी नूं समझ लईए कि एक दिन कबीर साहब अपने सेवकों के नाल तुरे जा रहे सी, तो सामने एक सेठ आ रहा सी जिहदे नाल उहदे कुछ नौकर है, और नौकर इदां छतरी लैके तुरे है क्योंकि सेठ धुप दे विच तुरिया है। एक नौकर दे हत्थ 'च पानी है कि सेठ नूं किते प्यास लगे तो सेठ पानी पीवे, दूजे ने छतरी फड़ी हुई है और कुछ होर उहदे नौकर है जिहड़े नाल नाल तुरे हुए है। जदों कबीर साहब ने सामने आंदा देखिया तो कबीर साहब दे नाल भी उन्हां दे सेवक है। जिद्दां ही सेठ कोल आया तो कबीर साहब ने अपना नक कपड़े नाल ढक लिया, क्योंकि कबीर साहब दे कोल जिहड़ा कपड़ा सी, कबीर साहब ने वो कपड़े दे नाल अपने नक नूं ढक लिया, यानी नक उपर रख लिया। इस तरह रख लिया जिद्दां कोई दुर्गंध आ रही होवे, जिद्दां कोई बदबू आ रही होवे। हुण जदों सेवकां ने देखिया कि सेठ सामने आ रहा है, सेठ दे कोलों तां महकां ही बड़ियां आ रही हैं, क्योंकि सेठ दे कपड़े बड़े अच्छे है, कीमती कपड़े पाए हुए है, कीमती सुगंधी लाई हुई है, सुगंधी यानी सेंट लाया होया, परफ्यूम लाया होया कीमती, इन्नी सोहनी महक आ रही है। पर जदों कबीर साहब नूं देखिया कि साडे सतगुरु नूं की हो गया, इन्होंने तो अपने नक नूं इदां बंद कर लिया जिद्दां बंदा किसी छप्पड़ को चला जावे, किसी ऐसी जगह चला जावे जिथे दुर्गंधी होवे, उत्थे जाके बंदा नक नूं बंद कर लैंदा है। हुण सेठ जदों कोल दी लंघ गया तो उस वेले कबीर साहब ने कपड़ा चक्या और लंबी श्वास ली। जिहदा बंदा तुसीं देखदे हो ना किते नक बंद करना पै जावे तुहानूं, तां जदों तुसीं उत्थों दी लंघ जांदे हो फिर लंबा साह लैंदे हो। तो सेवक बड़े हैरान होए, पर पुछया कुछ नहीं उन्होंने। थोड़ा होर अगे गए, थोड़ा होर अगे गए तो अगे की मंजर देखिया कि अगे एक पेड़ दे थल्ले एक भिखारी है, पर वो भिखारी ऐसा है जिहदे जिस्म ते कोड़ है, ओदे जिस्म ते कोड़ है, और उन्हें अगे कटोरा रखिया होया है और कह रहा है कि राम दे नां ते, अल्लाह दे नां ते कोई इस भुखे नूं भोजन दे दिओ, कुछ दान दे दिओ। हुण कबीर साहब उहदे कोल गए, कबीर साहब उहदे कोल गए, उहदा हाल चाल पुछया और जिन्नी उहदी मदद हो सकदी सी कबीर साहब ने उहदी मदद कीती।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਨੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਠ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਰਗੰਧ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸੇਠ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਬੂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਔਰ ਇਸ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਠ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਸੇਠ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੁਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਵੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि महक इबादत और इश्क की फूलों से कम नहीं होती, किसी के रोकने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, अगर साथ हो आप जैसे मुर्शद का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। जरा समझना, क्योंकि दो चीज़ां दसियां हैं, एक इश्क और एक इबादत। इबादत यानी भगती, बंदगी, सिमरन। कि जिस तरह फुल्लां दे अंदर महक हुंदी है, फुल्लां दे अंदर खुशबू हुंदी है, इसी तरह महक इबादत और इश्क की फूलों से कम नहीं होती। कि इश्क दी और इबादत दी भी एक महक हुंदी है जिहड़ी फुल्लां तो घट नहीं हुंदी। पर असीं तां इह कहांगे कि इबादत और इश्क दी महक तां फुल्लां तो भी वध के हुंदी है, क्योंकि फुल्लां दी महक तां दुनिया वालियां नूं, भमरियां नूं, तितलियां नूं अपनी तरफ आकर्षित करदी है, तां इबादत दी और इश्क दी महक तां परमात्मा नूं ही अपनी वल खिच लैंदी है। बोलो हुंदा है कि नहीं? परमात्मा किहनां नूं मिलदा है? जिन्हां अंदरों प्रेम दी, क्योंकि जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभु पायो। जिन्हां दे अंदरों प्रेम दी, सिमरन दी, शब्द दी महक आवे, कहते परमात्मा उन्हां दी तरफ आकर्षित हुंदा है, परमात्मा उन्हां वल खिंचिया जांदा है। इसलिए अगर तुसीं चाहते हो कि मेरा प्रभु, मेरा मालिक मेरी तरफ खिंचिया चला आवे, तो फिर अपने अंदरों इश्क दी महक पैदा करो, वो इबादत दी, सिमरन दी, बंदगी दी महक पैदा करिए। और पैदा करने का मतलब की कि बंदगी ते बैठिए, सिमरन ते बैठिए और अपने मन च महसूस करिए कि मैनू मेरे मालिक नाल बहुत प्रेम है। क्योंकि जिहड़ी चीज़ नूं असीं महसूस करदे ना, जिहड़ी चीज़ नूं बार बार दोहरांदे हां, वो फिर असर साडे दिलो दिमाग ते होना शुरू हो जाता है। ये गल याद रखना सारे। इसलिए किसी के रोकने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दुनिया जिन्ना मर्जी रोकने की कोशिश करे, मीरा नूं रोकने की कोशिश की, जहर दे प्याले भी दिते, पर मीरा अंदरों मोहब्बत खत्म नहीं कर सके। बुल्ले शाह नूं रोकने की कोशिश की, संत तवरेज नूं रोकने की कोशिश की, सरमद नूं रोकने की कोशिश की, जीसस क्राइस्ट नूं रोकने की कोशिश की, गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां नूं किन्ना दुनिया ने रोकने की कोशिश की, पर किसी दे रोकण नाल वो मुहब्बत दा रंग नहीं उतरदा। बल्कि जिन्ना दुनिया रुकावटां खड़ियां करदी है, आशिकां दा इश्क होर भी वधदा चला जांदा है।
ये समझना सारे अजीबा ने। और फिर अगली लाइन च दसिया है, अगर साथ हो आप जैसे मुर्शद का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। तो जे साथ उस सतगुर का मुर्शद का मिल जाए, कामिल फकीर का मिल जाए, तो फिर वो जन्नत की की लोड़ है, फिर तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। ये समझना जरा सारे जीवा ने। सो यही चीज संत कबीर जी अपने सेवकों को दस रहे हैं कि एक महक हुंदी है शरीर दी, जो कि इंसान सुगंधियां ला लेंदा है, तो सुगंधियां लाण नाल आंदी है। तो एक महक हुंदी है इंसान दी करनी दी, इंसान दे कर्मां दी। ਉਹ सेठ ने तन ते जरूर कीमती कपड़े पाए सी, ਉਹ सेठ ने तन ते जरूर सोहणियां सोहणियां सुगंधियां लाइयां सी, पर साडी नजर सी ਉਹਦੀ करनी ते कर्मां ते। पर ਉਹਦੀ करनी बड़ी माड़ी है, क्योंकि उन्हां बड़ा अत्याचार किया है गरीबां ते, बड़ा जुल्म किया है गरीबां ते। जिस तरह श्री गुरु नानक देव जी के जीवन की घटना याद करो, जदों उन्होंने एक पासे भाई लालो की रोटी फड़ी हुई सी हथ दे विच, तो दूजे पासे वो 36 प्रकार दियां भोग यानी वो पूड़ियां फड़ियां हुई सी मलक भागो दियां। और जदों मुट्ठी बंद करके निचोड़ी तो एक पासियों की निकलिया तो दूजे पासे की निकलिया। जिहड़ा भाई लालो की कोदरे की रोटी सी उस दुध दियां बूंदां और दूजे पासियों दिखाइयां खून दियां बूंदां। हुण एक इशारा है कि जिहड़ा इंसान जुल्म करने वाला है, जिहदी करनी माड़ी है, वो इंसान माड़ी करनी करके जो घर च रिजक लियांदा है, जो धन लियांदा है, भोजन लियांदा, भोजन नहीं, वो गरीबां दा लहू है। और जिहड़ा हक हलाल की कमाई करता है, तो फिर वो कहंदे ये हक हलाल की कमाई करने वाले जे सुक्की रोटी भी खांदे ना तो दुध घे दा असर दिंदी है। हुण इत्थों की पता लगता है कि इंसान की करनी का बड़ा इंसान के जीवन से प्रभाव है। सो कबीर साहब कहते सेठ की करनी इन्नी बुरी है, यदि बुरी करनी करके ये विचों बुरे कर्मां की दुर्गंध आ रही है। और वह भिखारी बेशक उसका शरीर जख्मी है, पर वह अपनी जुबान तो राम नाम लैंदा कि अल्लाह के नां ते दे दे, राम के नां ते दे दे, किसी बहाने ही सही ਉਹਦੀ जुबान तो रब का नां तो निकलता है। और जिथे रब का नाम होएगा उत्थे रब की महक भी जरूर होएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि नाम जपत कोड़ी भला, चोई चोई पड़े चाम, कंचन दे किस काम की जो मुख नाही नाम। वो कहते नाम जपन वाला कोड़ी भी चंगा, वो कंचन देही नूं की करना, वो सुंदर काया नूं की करना, जेदी जुबान ते परमात्मा दा नाम ही ना होवे। और ये याद रखो कि इंसान जदों परमात्मा नूं भुल जाता है, उहदे नाम नूं भुल जाता है, तो फिर इंसान के जीवन च मुसीबतां परेशानियां तकलीफां दुख भी आने शुरू हो जाते हैं। जिद्दां इत्थे एक नत्थू लाल की छोटी जी घटना दसांगे तुहानूं, जरा समझना सारे जीवन। वैसे तो घटना कई बार सत्संग दसी है, पर इत्थे गल चल रही है नाम की, तो ये घटना दसनी चाहांगे कि एक बार नत्थू लाल की तबीयत बड़ी बिगड़ गई, तबीयत उसकी बड़ी खराब हो गई। उन्हें अपने नगर के वैद्यां हकीमां तो दवाइयां लईयां, पर उन्होंने कोई आराम नहीं आया। बड़ा परेशान हो गया नत्थू लाल। तो एक वैद ने उन्होंने सलाह दी कि नत्थू लाल, असी तो तेरा इलाज करके देख लिया, हर दवाई तेनों दे के देख ली, पर कोई फर्क नहीं पिया। इदां कर, इत्थों बहुत दूर एक बहुत बड़ा शहर है, उत्थे एक बड़ा मशहूर हकीम है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ चला जा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ हर बीमारी का इलाज है। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਭੁਲੱਕੜ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ और अपनी पत्नी नूं कहन लगा कि कल सवेरे ही मैं शहर नूं निकल जाना है, और सुनिया है कि बड़ा लंबा रास्ता है, रास्ते 'च 7-8 पिंड आंदे जिन्हां नूं पार करके ही शहर तक पहुंचा जाता है। सो सवेरे मैं जल्दी निकलना है, कुछ खाण पीण का इंतजाम कर दी। हुण पत्नी तड़के उठी, खाण पीण वास्ते जो भोजन सी तैयार करके पोथली 'च बन के नत्थू लाल नूं तोड़ दिता। यात्रा करदा करदा नत्थू लाल आखिर पहुंच गया उस शहर के अंदर, क्योंकि पैदल यात्रा सी, काफी लंबा सफर, और पहुंच गया।
8-10 गांव सी जिन्होंने पार करके नत्थू लाल पहुंचा शहर दे विच और जाके मिलिया उस हकीम नूं। हकीम ने देखिया, दवाई दिती, अपने कोल 2 दिन रखिया भी हकीम ने क्योंकि एडी दूरों आया सी। तो वो 2 दिन हकीम ने नत्थू लाल नूं खाण नूं की दिता, खिचड़ी। हुण 2 दिन बाद जदों नत्थू लाल उत्थों वापस जाण लगा तो हकीम ने कहा, नत्थू लाल जी याद रखियो दवाई तो टाइम सिर खानी है, समय सिर खानी है, पर उहदे नाल नाल घर जाके 1 हफ्ता तुसीं खिचड़ी खानी है, होर कुछ नहीं खाना, क्योंकि बीमारां नूं डॉक्टर दलिया या खिचड़ी दसदे है। हुण नत्थू लाल भुलक्कड़ सी, हुण तुर पिया उत्थों कि हकीम ने कहा ठीक है, कहता हकीम जी मैं खिचड़ी खाऊं, पर मन च सोचण लगा कि खिचड़ी भुल ना जावे और इत्थे कोई है भी नहीं मैनूं जानदा जित्थों मैं लिखा लवां, इसलिए खिचड़ी 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 करदा तुर पिया कि इदां जपदा जपदा जाऊंगा तो यह शब्द मेरे दिलो दिमाग 'च बैठ जाएगा, तो घर जाके घर वाली नूं कहूंगा हुण 7 दिन मैनूं की देना है, खिचड़ी। हुण खिचड़ी 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 करदा तुर पिया क्योंकि 2 दिन च बड़ा महसूस होया कि 2 दिन की दवाई नाल और ये खिचड़ी खाण नाल मैनूं बड़ा फर्क पै गया। हुण खिचड़ी खिचड़ी करदा तुर पिया, हुण ध्यान खिचड़ी वल है, इसलिए रास्ते तुरे तुरे जांदे एक ठोकर लगी। जदों ठोकर लगी तो हुण तुहानूं पता जदों इंसान बोलदा बोलदा कुछ ठोकर लग के गिरदा है तो फिर की हुंदा है, बोल रहा सी खिचड़ी खिचड़ी पर ठोकर लगी तो खिचड़ी तो हो गया खाचड़ी खाचड़ी, क्योंकि ठोकर लगी थल्ले गिरिया, उठ के सारी मैं की कह रहा सी तो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ कह रहा सी खाचड़ी खाचड़ी, तो हुण खिचड़ी की जगह की बन गया, खाचड़ी। हुण खाचड़ी खाचड़ी करदा तुर पिया। हुण जदों तुरिया जा रहा खाचड़ी करदा तो अगे एक खेत है जिथे एक किसान है जो बड़ा परेशान है क्योंकि चिड़ियां आंदियां उहदी फसल नूं बर्बाद कर दिंदियां है। अज वो किसान बैठा है अपने खेत की राखी वास्ते तो बड़ा परेशान है चिड़ियां दे हत्थों, तो उधरों नत्थू लाल करदा तुरिया है खाचड़ी खाचड़ी। हुण जदों खाचड़ी खाचड़ी करदा तुरिया तो किसान ने देखा कि मैं परेशान है चिड़ियां करके, मैं चिड़ियां नूं उड़ाना चाहता हाँ, ये जिहड़ा मूर्ख इंसान है जिहड़ा कहंदा खाचड़ी खाचड़ी, ये मेरा दुश्मन है जिहड़ा कहंदा खाचड़ी यानी ए चिड़ियों खाओ। उन्हें नत्थू लाल नूं फड़िया, कहंदा इधर आ। नत्थू लाल कहंदा हाँ जी, कहंदा की कह रहा है, खाचड़ी खाचड़ी, तैनूं किसी दुश्मन ने भेजिया है। हुण दुखी किसान सी, उन्हें नत्थू लाल दे 2-3 चपेड़ा मार दी। नत्थू लाल ने हाथ जोड़े, कहंदा महाराज माफ करो, फिर मैनूं की कहना चाहिए है। वो कहंदा एक है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। नत्थू लाल कहंदा ठीक है, हुण खाचड़ी तो हो गया उड़ चिड़ी। हुण नत्थू लाल उड़ चिड़ी करदा तुर पिया। हुण जिद्दां दस्सिया कि वो सफर पुराना सी, समा ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੜੀ ਫਸੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬਾ ਜਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਾ ਦੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉੜ ਚਿੜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੜ ਚਿੜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ, 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੜ ਚਿੜੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਫਸ ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਫਸ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਫਸ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ ਜੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। 5-7 ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਐ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਫਸ। ਹੁਣ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਫਸ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਸੀਏ।
ਹੁਣ 5-7 ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਪੇੜਾ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਐਸਾ ਕभी ना हो, ऐसा कभी ना हो, यानी इदां कदी ना होवे। जिदा कह रहे आ फस, कहते ऐसा कभी ना हो, यानी कदी असी फसीए ही ना। नत्थू लाल कहता ठीक है। हुण आ फस तो की हो गया? ऐसा कभी ना हो। हुण तुर पिया कहता ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। तुरिया जा रहा है, अगे की देखिया एक बरात आ रही है, दुल्हा घोड़े ते बैठा है। जिदा दसिया 5-7 पिंड लंघ के गया सी, कल्ले कल्ले पिंड च घटनावां की हो रही है। अगे जा रहा है, बराती नच रहे हैं। हुण नत्थू लाल कोल दी लंघिया, जोर जोर ना कह रहा ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो। वो बरातियां ने सुनिया, एक तो बड़ी मुश्किल पहले लड़के नूं मनाया, ये ब्याह करन नूं नहीं मनदा सी, हुण बड़ी मुश्किल मना के ब्याह करान तुरे ते कोण पागल इहदा मनूस जिहियां गल्लां करी जांदा ऐसा कभी ना हो। ਹੁਣ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਸੀ ਮਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕभी ਨਾ ਹੋ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਐਸਾ ਘਰ ਘਰ ਹੋ, ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ, ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ, ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਅੱਗਿਓਂ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ, ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ। ਇਧਰੋਂ ਲੋਕ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐ, ਰੋ ਰਹੇ ਐ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਐ। ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਹਰ ਘਰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਓ, ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਖਿਚੜੀ ਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਖਿਚੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ, ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ, ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ, ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਖਿਚੜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਿਚੜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਚੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇੱਕ ਖਿਚੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਈ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਈ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੈਦ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਐ, ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਹ ਨਗ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨਗ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉੜ ਚਿੜੀ ਕਹਿ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰ
ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਲਈਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ एक शब्द अंदर भी आया है कि बिना बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे, कि अगर तू परमात्मा की बंदगी नहीं करदा, परमात्मा का सिमरन नहीं करदा, तो कहते फिर परमात्मा दित्तियां दातां खानियां भी हराम है तेरे वास्ते। तू ओदियां दित्तियां दातां दा तां इस्तेमाल कर रहा है, ओदे दित्ते इस संसार दे विच ओदियां ये दित्तियां दातां दा देखो हर तरह का इस्तेमाल करते हैं। सूरज की रोशनी का लाभ लै रहे हैं जो प्रभु ने बनाई है, हवावां का लाभ लै रहे हैं, ये धरती का लाभ लै रहे हैं, जल का लाभ लै रहे हैं, हर चीज़ का लाभ लै रहे हैं जो परमात्मा ने साडे वास्ते बनाई है। पर जे इंसान अपनी तरफ देखे कि इंसान ओदियां दित्तियां दातां का लाभ तो लैंदा है, पर ओदा शुक्र नहीं करता, ओनू याद नहीं करता, ओदा सिमरन नहीं करता। इसलिए इस शब्द के अंदर आया है कि बिना बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे, बंदा सोई जो करे बंदगी खिदमत में आठों जाम है रे। वो कहते बंदा उही जिहड़ा परमात्मा दी बंदगी करे, जिहड़ा अठे पहर अपने रब नू याद रखे, सही मायने च वो बंदे दी जिंदगी जिंदगी है। तो हुण तुसीं थोड़ा जिहा विचार करके देख लो कि असीं किन्ना क अपने रब नू याद करते हैं। और जीवन दे विच फिर जे सानू हर जगह मार पै रही है, जे हर जगह साडे मुरे तकलीफां परेशानियां आ रही हैं, तो उहदा कारण फिर यही है कि असीं अपने रब दे नाम नू भुल चुके हैं। इसलिए तो हर जगह ठोकरां लग रही हैं। इसलिए ठोकरां तो ही इंसान बच जाता है जो अपने मालिक दे शब्द दे नाल, अपने मालिक दे नाम दे नाल जुड़ जाता है। इसलिए इधर कबीर साहब कह रहे हैं कि इस सरां के बीच में क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटे बिस्तरा कोई जमा के सो रहा, कोई नाचे कोई गावे कोई बैठा रो रहा, कोई लगावत है सुगंधी कोई दुर्गंध जो रहा। कई प्रभु का सिमरन करते हैं, अच्छी करनी करते हैं, नेक कर्म करते हैं, वो नेकियां करके अच्छे कर्मां की सुगंध लगा रहे हैं, वो नेकियां करके अच्छे कर्मां की सुगंध नूं अपने चारों तरफ इकट्ठा कर रहे हैं। तो कई बुरे कर्म कर करके अपने चारों तरफ बुरे कर्मां की दुर्गंध इकट्ठी कर रहे हैं। नहीं तो तुसीं आप थोड़ा जिहा विचार करके देखो कि कई बार कुछ इंसानों के कर्म ऐसे होंगे हैं कि जिन्हां को जाके बैठिए ना तो मन काला पैन लग पैंदा, बंदे का दिल उथों करदा उठ जाइए। तो कई ऐसे होंगे कि जिथे बह के मन नूं इन्नी शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि बंदा दिल करदा इत्थे थोड़ा होर बैठिए। इनू महके ही कह सकते हैं कि जिथों बुरे कर्मां दी नैगेटिविटी की दुर्गंध आती है उत्थे बैठना बंदे वास्ते औखा हो जाता है, तो जिथों अच्छे कर्मां दी पॉजिटिविटी की सुगंध आती है उत्थे होर बैठण नूं दिल करता है। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करो, हमेशा नेक कर्म करने की कोशिश करो, जिथे भी हो सके जितना भी हो सके बंदा नेक कर्म करने की कोशिश करे। हुण वो किद्दां किद्दां तुसीं कर सकते हो, इत्थे एक छोटी जी कहानी दसांगे कि जिहदे अंदर कुछ करन दी भावना होवे कि मैं कुछ नेक करना है, वो किहड़े किहड़े तरीके नाल कर सकता है। एक कहानी बड़ी प्यारी कि एक राजा सी और वो राजे का नियम सी
ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਭਿਖਾਰੀ ਆਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਕਦੋਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਿਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ। ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ? ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ? ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਟੋਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਨ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਆ ਗਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਘਰ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋ ਨਾ
ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾੜ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਬਾੜ ਲਓ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਿਖਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਬੱਸ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਵੇ ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੰਜਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਗਾਵਤ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ, ਕੋਈ ਦੁਰਗੰਧ ਜੋ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕਰਮ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਲਗਾਵਤ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ, ਕੋਈ ਦੁਰਗੰਧ ਜੋ ਰਹਾ, ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਮੀਠੇ ਫਲ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਂਟਾ ਬੋ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਐ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੰਡੇ ਬੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੋਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਤਾਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਲ ਮੰਗਾਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਫਲ ਚੁਣ ਕੇ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਆਏ ਸੜੇ ਗਲੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਬੋਰੀ ਭਰ ਲਈ ਔਰ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਗੱਠ ਬੰਨੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੀਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੋਰੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਘਾਸ ਫੂਸ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਫਲ ਰੱਖ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਘਾਸ ਫੂਸ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੋਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰੀ 'ਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਬੋਰੀ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 15 ਦਿਨ ਇਹੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਭਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਫਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸੜੇ ਗਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੜੇ ਗਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੜੇ ਗਲੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਗਲੇ ਸੜੇ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਸਹੀ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਈ? ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਫਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵੇ, ਬੜਾ ਰੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਖੁੱਲੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਫਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਸੜੇ ਗਲੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ, ਤਬੀਅਤ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਹ ਥੈਲਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ 'ਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਥੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਆਣਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। अगर अच्छा पाऊंगा तो फिर मैं भी तंदुरुस्त रहूंगा, खुश रहूंगा। ताही तो जेडे गुरु रहबर संत पीर फकीर होंगे जो दुनिया तो जाते तो हसते हुए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पता कि असी जीवन रूपी ये थैले च अच्छा ही भरिया है, अच्छा भरिया तो सानू अगे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो हुण कई ऐसे होंगे जेडे कुछ अच्छा करते कुछ माड़ा करते हैं, उन्होंने जीवन च ठीक है। जिस तरह दूजा मंत्री के बचता गया पर उन्होंने बीमारियां का सामना करना पिया, तकलीफों का सामना करना पिया। हुण इसी तरह याद रखो कि ये इंसान थोड़ा अच्छा कर लिया, बुरा कर लिया, अच्छा कर लिया, बुरा कर लिया, तो इस रास्ते जा रहा जिथे वो तकलीफां दुखों को अपनी तरफ बुला रहा है। हाँ, मरदा नहीं, डुबदा नहीं, पर फिर भी जीवन च परेशानियां तो आउणगे। तो तीसरे ऐसे होंगे जो अच्छा करते ही नहीं, जो जीवन को बुराइयां विषय विकारां रूपी गंदगी नाल भरपूर कर लेंदे है। तो ऐसे इंसान फिर रोंदे जाते, अपना सब कुछ ही वो गवा जाते हैं। इसलिए हुण तुसीं देखना है कि तुसीं अपने जीवन के थैले च की भर रहे हैं। परमात्मा ने तो सानू ये मौका दे दिता, ये वक्त दे दिता
ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਮੀਠੇ ਫਲ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਂਟਾ ਬੋ ਰਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਸੱਚਾ ਧਨ ਔਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਖੋ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਧਨ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਧਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਉਹ ਛਾਈਆਂ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਦੋ ਭਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੂਏ 'ਚ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਐ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਸਵਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। यही इशारा कबीर साहब कर रहे हैं कि कोई खावे मीठे फल और कोई कांटा बो रहा, कोई पावे सच्चा धन और कोई बैठा खो रहा। खोण वालियां चो ना बनो, कमान वालियां चो बनो कि असी अच्छाई करिए, नेक कर्म करिए, ताकि असी अपनियां झोलियां भरपूर करके जाइए ओदियां रहमतां नाल, उस आनंद नाल, उस शांति दे नाल। ਹੁਣ ਆਖਰਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਕਬੀਰਾ ਆਜ ਕੱਲ ਦਿਨ ਦੋ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਚਲ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਕਬੀਰਾ ਆਜ ਕੱਲ ਦਿਨ ਦੋ ਰਹਾ, ਜੋ ਬੈਠ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤਾ ਸੇਵਾ ਸੋ ਮੈਲ ਦੁੱਖ ਕੀ ਧੋ ਰਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਚੁਨਰੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਨਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਚੁਨਰੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਮੋੜ ਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਨੀ ਜੀਨੀ ਬਿਨੀ ਰੇ ਚਦਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਦਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਗਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਗ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾਈ ਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,
इसलिए हुण सत्संग नूं समाप्ति तरफ लैके जावांगे, पर सत्संग समाप्त करिए एक छोटी जी कहानी, उसके नाल ही सत्संग की समाप्ति करांगे। और एक कहानी भी असीं इसलिए दसना चाहांगे क्योंकि ये छोटी जी कहानी अगर समझ लईए तो साडे जीवन च बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, साडा जीवन बदल सकता है। इसलिए कहानी नूं सिर्फ सुनना नहीं है, इनू समझना भी है तो इत्ते अमल भी करन दी कोशिश करनी है असीं। सो एक कहानी है कि एक नगर के अंदर एक बड़ा दुखी और बड़ा गरीब आदमी रहिंदा सी, बड़ा दुखी बड़ा गरीब, कल्ला ही कल्ला सी, बड़ा परेशान सी। आखिर एक दिन ਉਹਦੇ दरवाजे ते दस्तक हुई, यानी ਉਹਦੇ घर का द्वार खड़किया। सवेर का समा घर का द्वार खड़किया, उन्हें जो दरवाजा खोलिया तो देखिया अगे एक फकीर खड़े है। फकीरां दे चेहरे ते अलग ही नूर है। जदों फकीरां नूं देखिया हथ जुड़ गए तो फकीर मुस्कुराए, कहंदे बेटा राती की फरियाद कर रहा सी परमात्मा अगे, की बेनती कर रहा सी? कहंदा महाराज मैं यही बेनती कर रहा सी कि हे परमात्मा की जिंदगी दी है, की जीवन दिता है, इन्नियां तंगियां इन्नियां तकलीफां इन्ने दुख, इहदे नाल तां चंगा है जिंदगी का अंत ही कर दे। कि ऐ परमात्मा कित्थे है, तू सुनदा क्यों नहीं? इसलिए बेटा तेरी रब ने सुनी है तो असीं तेरे कोल आए हैं। पहला सानू बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला सकदा है? तो उस वेले उन्हें कहा महाराज घर दे विच है ही पानी, जे रोटी मंगदे तो रोटी खाण जोगे तो घर च दाने भी है नहीं, वो मैं दे भी नहीं सकता सी। तो फकीर मुस्कुराए, कहंदे बेटा इसलिए तो असीं रोटी नहीं मंगी, पानी क्यों मंगिया? क्योंकि सानू पता तू जो फकीर नूं दे सकदा है मंगिया भी उही है। तो उस वेले गया पानी का गिलास लैके आया, गिलास भी मिट्टी का, मिट्टी के गिलास च पानी लैके आया, फकीरां नूं दिता। फकीरां ने वो पानी पीता। फकीर मुस्कुराए, कहंदे बेटा पानी पता क्यों पीता तेरे को लैके? क्योंकि इहदे पिछे भी राज है कि जदों अपने हत्थां नाल इंसान फकीरां नूं कुछ दिंदा है ना, चाहे जल होवे, अन्न होवे, कपड़ा होवे, धन होवे, कुछ भी होवे, जदों अपने हत्थां नाल इंसान रब दे फकीरां नूं कुछ दान करदा, कुछ दिंदा है, तो फिर समझ लो उहदे जीवन च खुशियां दे दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए हुण देख, कह के फकीरां ने अपनी झोली चों एक थैली कड्ढी और थैली कढ़ के वो थैली भरी हुई सी उहदे हाथे रखी। कहंदे ले इस थैली दे विच सिक्के है, चांदी दे सिक्के, और ये चांदी दे सिक्के तू अपने खर्च विच लिया सकदा है। और याद रखी कि जदों ये थैली खाली हो जावे, जदों ये थैली खाली हो जावे तो आ चार शब्द बोल देवी, ये थैली दोबारा भर जाएगी। ये चार चमत्कारी शब्द है। जदों खाली हो जावे थैली, ये चार शब्द बोल नहीं, थैली भर जाएगी। वो चार शब्द फकीरां ने उहदे कंन च दसे, और जदों सुने उन्हां थैली फड़ी, बड़ा खुश होया, फकीरां दा धन्नवाद कीता, फकीर चले गए। हुण फकीर चले गए, इधर जदों थैली देखी, थैली नूं खोलिया, वाकई विच चांदी दे सिक्के, बड़ा खुश होया कि इन्ने दिनों तो भुखा आ, पहला तो जाके दौड़ के चंगा भोजन लियावां। थैली जो कुछ सिक्के कड्ढे, थैली घर च संभाल के रखी, सिक्के कड्ढे, दौड़िया बाजार नूं, और बाजार विचों अच्छे अच्छे पदार्थ लियाया खाण वास्ते। जदों पेट भरिया, फिर सोझी आई कि तन ते कपड़े भी तो चाहिए है, हुण थैली भरी हुई है। हुण कहंदे दौड़ के गया, पैसा लैके चंगे कपड़े खरीद लिया, यानी वो पैसे का चंगा इस्तेमाल कर लगा, घर च बर्तन भी आ गए, कपड़ा भी आ गया, भोजन भी आ गया, सब कुछ आ गया। इसी तरह दिन बीत रहे हैं, क्योंकि थैली भरी हुई है, एक एक रुपया भी खर्च करता है, तो कई दिन लंघ जाते हैं। करदियां करदियां 6 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए। अज आखिरी सिक्का जदों थैली चों कढ़िया तो नाल ही आया कि फकीरां ने कहा सी जदों थैली खाली हो जावे तो ये चार शब्द बोल देवी, थैली दोबारा भर जाएगी। हुण जदों वो आखिरी सिक्का कढ़िया, थैली नूं खाली नूं पकड़िया, वो चार शब्द बोलण लगा तो की होया, चार शब्द ही भुल गया। ओहो, फकीरां ने किहड़े चार शब्द दसे सी? मैं पागल, मैं पैसे नूं खर्चण च इन्ना लग गया, वो शब्द याद रखे ही नहीं। मैं जरूरी नहीं समझिया कि शब्दां नूं याद रखां।
ਬਲਕਿ ਉਸਲੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਕੱਪੜੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੈਲੀ ਭਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਲੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਨੇ ਸਦਾ ਭਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਥੈਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ? ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਥੈਲੀ ਭਰਨੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ। 4 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਧਨ ਮੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਲੀ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਠਿਕਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ। ਬੜਾ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ, ਖਾਲੀ ਥੈਲੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਿਖਾਰੀ ਆਇਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 7-7 10-10 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਲੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, हे ਭਗਵਾਨ, हे ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, हे ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਥੈਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਗਈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, हे ਈਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, हे ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਥੈਲੀ ਭਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਆ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੜਨਾ ਬੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ, ਇਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੱਧਦਾ ਉਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜੁੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਿ ਐ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਕ ਮਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਫੇਲ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਫੇਲ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, KFC ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 23 ਰੱਖ ਲਏ ਤਾਂ 24ਵਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਜੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤ।
ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ। ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, 14 ਅਰਬ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜੈਕ ਮਾ ਜੋ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ KFC 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਥਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਹੀਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੀ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਔਰ ਪੀਰ ਮੇਂ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੋਤਾ ਹੈ खुदा और पीर में, वही जो फर्क होता है बादशाह और वजीर में। अगर कुछ मांगो और ना मिले तो समझ लेना खुदा ने कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। जरा गौर कर, अगर कुछ मंगो ना मिले तो निराश ना होवो, यकीन रखो अपने मालिक दे कि मैं जो मंग रहा सी ये तो बहुत छोटा है, रब ने तो बहुत बड़ी चीज मेरे वास्ते रखी है। इसलिए मैं अपने रब दा हर हालत विच शुक्र करना है। इसलिए समझना जरा सारे जी, कई बार बंदा छोटियां चीज़ां मंगता है, पर परमात्मा कहता बस ये नहीं देना तेनू, क्योंकि मैं तेरे वास्ते बहुत बड़ी चीज़ सोची हुई है। इसलिए कदी निराश ना होवो, अपने रब ते अपने मालिक ते विश्वास रखो, क्योंकि जिहड़ा उहदे भरोसे चलदा है उहनूं कामयाबी भी जरूर मिलती है। पर पता उदों ही लगता है जो बंदा उत्थे पहुंचता है। नहीं तो बंदा रास्ते सोचता मेरे नाल क्यों नहीं हो रहा, आ चीज़ मैनूं मिल क्यों नहीं रही, मैं मंग रहा दे क्यों नहीं रहा रब। पर यह नहीं पता आ जो तू मंग रहा है उन्हें इस तो बहुत बड़ी चीज़ सोची हुई है। इसलिए तू शुक्र करदा तुरिया रह, विश्वास ना तुरिया रह, तो तेरे जीवन खुशियां भी जरूर आउणगियां। सो जे अज तुसीं भी उस मालिक दे चरना चाहे हो, विश्वास रखो, यकीन रखो, तो तुहाडे जीवन भी खुशियां जरूर आउणगियां, तुहानूं भी कामयाबी जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि जिहड़ा उस मालिक दा हो गया, फिर मालिक हर जगह उसकी संभाल भी आप करता है। सो भरोसा रखो अपने मालिक ते, और हर हालत विच अपने मालिक दा शुकराना करो। शुक्र करन दे नाल ही तुहाडे जीवन दी खाली थैली भी खुशियां नाल भर जाएगी। सो आओ अपने मालिक ते विश्वास रखिए, अपने मालिक दा शुकराना करिए, ताकि साडे जीवन च भी ओहदियां रहमतां बख्शिशां ओहदी किरपा आ जावे। सो ओहदी किरपा नूं प्राप्त करने वास्ते अज तो पक्का नियम रखना कि मालिक तेरा शुक्रिया, हर दात वास्ते तेरा शुक्रिया। शुक्र करन दी आदत बना लो, तो फिर जीवन च कोई घाट, कोई तोट, कोई कमी नहीं रह जाएगी। और हुण इन्हां वचनां नाल ही असीं अज दे सत्संग दी समाप्ति करांगे। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना।